بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم امیزون بزنس ماڈلز ڈسکس کریں گے کہ امیزون بزنس ماڈل میں کون سے جو ہے وہ ریکمینڈڈ بزنس ماڈلز ہیں۔ تو امیزون میں مختلف قسم کے بزنس ماڈلز ہیں، لیکن جو دو ریکمینڈڈ بزنس ماڈلز ہیں اس میں پہلا ہے وہ ہے پرائیویٹ لیبل۔ اب پرائیویٹ لیبل کیا چیز ہے؟ In which you sell products with your own brand names, logo and customized package. Private label is your own fillable asset. اب کیا ہے یہ Amazon private label business model کیا ہے، یا what is Amazon recommended business model of PL یا پرائیویٹ لیبل؟ تو یہ ڈسکس کریں گے آج فرسٹ سیشن میں، یہ کہ کیا چیز ہے پرائیویٹ لیبل۔ پرائیویٹ لیبل کا جس طرح یہ ڈیفینیشن ہے، کیا ہے اس کا، یعنی آپ اپنا ایک نام رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک لوگو ہوگا، جس طرح امیزون ہے، امیزون کا اپنا ایک لوگو ہے، یا جتنی بھی مشہور کمپنیاں ہے یا ایپل ہے، اس طرح ہر ایک کمپنی کا ایک خاص برانڈ ہوتا ہے، اس کا ایک خاص نام ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی برانڈ نیم آپ کا جو کمپنی کا نام ہوگا وہ یعنی ایک نام ہوگا، فار ایگزامپل ایپل ہے، ایپل تو اپنا اس کا نام ہو گیا، اس طرح مائکروسافٹ ہے، اس طرح مختلف قسم کی کافی کمپنیز ہے دنیا میں جو کام کر رہی ہیں۔ اس طرح پھر لوگو ہے۔ اب لوگو کیا چیز ہے؟ لوگو یہ ہے، جس طرح آپ یہ مختلف قسم کے لوگوز دیکھ رہے ہیں، یعنی ٹویٹا والے، گوگا، ایل جی، یہ سب کا جو ہے وہ اپنا ایک لوگو ہے۔ تو یعنی جب کوئی بندہ اس پہ کسی کا نظر پڑ جاتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کمپنی ہے، یا ایک خاص اس کی ذہن جو ہے اس کی طرف بن جاتا ہے کہ یہ جو لوگو آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلانا کمپنی ہے اس طرح کی، تو اس کی ذہن بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لوگو، یعنی آپ کی اسپیسیفائی ہو جاتا ہے کمپنی اس سے، تو اس کو کہتے ہیں لوگو۔ تو پرائیویٹ لیبل میں کیا ہوتا ہے؟ پرائیویٹ میں لیبل میں جو ہے وہ آپ اپنا ایک لوگو بنا لیتے ہیں کہ یہ لوگو ہے اس کی، یا میرا جو برانڈ ہے اس کا یہ لوگو ہوگا۔ کسٹمائز پیکیجنگ کا یہ مطلب ہے کہ یعنی کسٹمائز پیکیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی حساب سے بنا لیتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل کوئی چیز جو ہے یعنی بوٹل ہے 1 لیٹر والا، اب کوئی اس کے مختلف ڈیزائن میں بنا لیتا ہوں، یعنی آپ مارکیٹ میں بھی دیکھ لیتے ہیں جوس سے ریلیٹڈ یا کول ڈرنکس میں 1 لیٹر کا جو ہے وہ الگ الگ ڈیزائن میں وہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنا ایک کسٹمائز اس کا پیکیج بنا لیتے ہیں، اس کے مطابق جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے پرائیویٹ لیبل، یعنی اس میں سارا آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایک ذہن بنا لیتے ہیں۔ لیکن پرائیویٹ لیبل میں یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو لوگو ہے یا برانڈ نیم یا یہ پیکیج وغیرہ، یہ کسٹمائز کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ کسی سے مشابہت نہ رکھتے ہوں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کسی سے کاپی کر لیتے ہوں، تو آپ اگر اس کو امیزون پہ بھیجنا چاہتے ہو تو پھر وہ آپ کو کلیم کرے گا کہ یہ تو میرا ڈیزائن ہے۔ تو پرائیویٹ لیبل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک یونیک ڈیزائن، ان سے ریلیٹڈ ڈیزائن ہو، لیکن ان سے یعنی ملتی جلتی ہو، لیکن بالکل ان جیسی نہ ہو، بالکل سیم کاپی نہ ہو، یعنی آپ کا جو ڈیزائن ہوگا، یہ خیال رکھنا ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل میں۔ پھر ہمارے پاس ہول سیل بزنس ماڈل آ جاتا ہے۔ وٹ از ہول سیل بزنس ماڈل؟ تو ہول سیل بزنس ماڈل میں ہم کیا کرتے ہیں؟ In which you hunt brands that are already selling best and get permission to sell with them. Wholesale is safest model with no risk of loss. اب کیا چیز ہے ہول سیل؟ کیا چیز ہے ہول سیل؟ یہ ہے کہ آپ آلریڈی جو برانڈ ہے ان کو آپ ہنٹ کرتے ہیں، یعنی مثال کے طور پر یہ KFC ہے، یہ برگر ہے، یہ اس طرح ایپل ہے، یہ گوشی ہے، یہ ایپل، سونی،
नाइकी, प्यूमा, यानी इनसे रिलेटेड इनकी जो प्रोडक्ट्स है आप, यानी क्योंकि ये ऑलरेडी ब्रांडेड है, सारी दुनिया में उनकी पहचान है, तो उनकी चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं, यानी सेम उनकी चीज़ आप बेचना चाहते हैं, तो इसको कहते हैं होलसेल बिजनेस मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एलजी की एक एलसीडी है फॉर एग्जांपल, यानी वो एलजी का नाम उस पे है, सब कुछ एलजी का है, और मैं एलजी जो कंपनी है उससे बात कर लेता हूँ कि मैंने आपकी ये एलसीडी जो है वो अपने शॉप में रखनी है, मैंने उसको बेचना है, मैंने इसको सेल करना है। तो ये होलसेल, व्हाट इज़ होलसेल मॉडल या व्हाट इज़ अमेज़न बिजनेस मॉडल। तो होलसेल मॉडल अभी हम पढ़ रहे हैं। तो होलसेल मॉडल, व्हाट इज़ होलसेल मॉडल। तो होलसेल मॉडल में फिर ये है कि आप उस कंपनी से जो है वो परमिशन ले लेते हैं, वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि ठीक है आप हमारी ये जो प्रोडक्ट है ये आप अपनी शॉप पर रख सकते हैं और इसको सेल कर सकते हैं। तो फिर हम जो एलसीडी है वो अपने शॉप में रख लेते हैं और वहाँ पर हम उसको जो है वो बेचना जो है वो या सेल करना जो है वो शुरू कर लेते हैं। तो इस तरह होलसेल में ये चीज़ होती है। और अब इन दोनों में फ़र्क किया गया प्राइवेट लेबल में। और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट लेबल एंड होलसेल मॉडल। तो प्राइवेट लेबल में ये है कि आप कस्टमाइज्ड, आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा लगती है। क्यों ज़्यादा लगती है? क्योंकि आप जो है वो जब अपनी कस्टमाइज्ड आप सब कुछ बना रहे हैं, तो कंपनी या जिस सप्लायर के साथ या जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ आप बात कर लेते हैं, तो वो आपके लिए 200-300 यूनिट नहीं बनाता, वो आपके लिए 500 से ऊपर जो है वो यूनिट्स बनाता है, उसी के हिसाब से वो आपको प्राइस दे देता है। तो प्राइवेट लेवल में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत होती है। जबकि होलसेल में क्या होता है, होलसेल में जो है वो आपका ये नहीं होता मसला कि आपका जो है वो होलसेल में जो है वो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्रांड चीज़ जो है वो यानी पहले से बनी हुई कंपनी वैसी भी बना रही है, बाकी को भी सेल कर रही है, आपको भी सेल कर रही है, तो आप वो छोटे छोटे यूनिट्स भी जो है फॉर एग्जांपल 100-200 में भी जो है वो आप इसको ले सकते हैं। फिर प्राइवेट लेबल और होलसेल कहाँ पर जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो प्राइवेट लेबल जो है वो यूके में होनी चाहिए और होलसेल जो है वो यूएसए अमेरिका में जो है वो होलसेल मॉडल जो है बिजनेस वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। फिर बजट रिक्वायरमेंट्स जो है, ये जो रिक्वायरमेंट्स है बजट की, ये है सारा का सारा आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, यानी आपकी प्रोडक्ट किस तरह। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ की, उसकी जो प्राइस है वो 2 से लेकर $5 है। अब और दूसरी एक प्रोडक्ट है वो उसकी जो प्राइस है वो 80 से 90 के दरमियान है। तो ये कि इन दोनों की जो बजट है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो मेन मकसद क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन वो आपकी बजट पे जो है वो ज़्यादा इन्हिसार करता है आपकी प्रोडक्ट कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट है। तो ये जो है ये वैसे रफली जर्नल जो है वो बनाया हुआ है कि समझ आ जाए, बाकी ये जो है वो यानी एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आपकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन है। जिस तरह पहले मैंने बताया कि आपकी प्रोडक्ट अगर $2 की है या आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है, तो ये इसके हिसाब से होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के बजट रिक्वायरमेंट्स है मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस के लिए। बाकी भी जो है वो आप हर जगह पर जो है वो यानी कर सकते हैं जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी, लेकिन मेन चीज़ यही है कि आपके प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो कौन सी है। थैंक्स, यू कैन आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस। थैंक्स, दिस इज़ इन अमीन VA। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो थम और लाइक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।